तुमरे गुण क्या कहाँ, मेरे सतगुरा जग गुर बोला है, तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखै, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधप मेरा सखा सखाए। हजूरे अनवर वालिए कुले आलम सरबरी कायनात सर्वशक्तिमान गुरता गति दे तख्त ते सबाईमान सतगुरु धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज गरीब नवाज। हजूर सच्चे पातशाह महाराज साहिब जी की आमन हजूरी अंदर सबाईमान गुरु बाणी का गुरु शब्द का गुरु भगती का रसमान रही। सत्कारत साजी निवाजी गुरु प्यारे गुरु खालसा साध संगत जीओ, बुलंद आवाज विच गुरु फतेह की सांझ पाईए। सारे आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन भाग तिना भगत जना जो हर नामा हर मुख कहते आ। धन धन भाग तिना संत जना जो हर जस श्रवणी सुनते आ। धन धन भाग तिना साध जना जो कीर्तन गाए गुणी जन बनते आ। धन धन भाग तिना गुरमुखां जो गुर सिख लै मन जिनते आ। सब तो वड्डे भाग गुर सिखां के जो गुर चरणी सिख पढ़ते। ये अमृत बोल सोठ राग की बार धन धन साहिब श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे ने, जिन्हां दा आपां आगमन पुरब मना रहे हाँ। धन साहिब श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे अवतार दिहाड़े दियां बहुत बहुत कोटान कोट रोम रोम स्वास गिरास समूह सिख कौम नूं, समूह गुरु नानक नाम लेवा सिख संगत नूं ते सारी ही सृष्टि नूं बधाइयां होवन जी। पौपन गरिष्ठ गगन ते पई साबिन आन बधाई दई। जिथे आपां चौथे पातशाह जी का आगमन पुरब मना रहे हैं, उत्थे नाल दी नाल शताब्दी तीसरे पातशाह जी का ज्योति जोत पुरब और गुरता गद्दी ते सबाईमान होने का दिहाड़ा चौथे पातशाह जी का शताब्दी पुरब, वो भी गुरु कृपा दे नाल आप गुरु की संगत सतगुरां दी ताबिया बैठ करके मना रहे हो। तिन्हां दिहाड़ियां दे संबंध विच ही दास ने सतगुरां दी कृपा दे नाल सांझ पावनी है।
तो साहिब श्री गुरु रामदास साहब जी के बचन जो पौड़ी के रूप के दास ने बेनती की, बड़े भाग साधु दे भी ने, संत दे भी ने, भगत दे भी ने, गुरमुख दे भी ने, पर सारियां तो बड़े भाग गुरसिख दे ने। इस पौड़ी में चौथे पातशाह जी ने बचन कहे ने, क्योंकि गुरसिख भगत भी है, वो भगती भी करता है। 9 तरह की भगती विच गुरसिख रंगिया रहिंदा है। भगत 9 प्रकार, 9 प्रकार की भगती महाराज जी ने अमृत बाणी विच कथन की है। गुरसिख संत भी है ते सिपाही भी है, दोवें गुण उहदे कोल ने। गुरसिख साधु भी है, मन असाध साधे जन कोई, अचर चरै ता निर्मल होए। क्योंकि गुरसिख ने ना साधे जान वाले मन नूं वस विच कीता है, इस करके गुरसिख साधु भी है। ते गुरसिख गुरमुख भी है, वो तो मुख अपने गुरु वाल हर वेले रहिंदा है, मन भी ते मुख भी। इस करके गुरसिख गुरमुख भी है। ते सारियां तो वड्डे भाग ऐसे गुरसिख दे ने जो मन करके, बच करके, कर्म करके सतगुरां दे चरनां ते डिग पिया, पै गया। मुड़ के मन मर्जी नहीं की, मुड़ के मन मत नहीं की, मन की मनौत नूं त्याग दिता। त्यागै मन की मतरी, विसारे दूजा भाव जियो। क्यों पावे हर दर सावड़ा, न लगे तती वाव जियो। पवाया दूर हो चल कै, मैं तकी तो सरनाए जियो। मैं आशा रखी चित में, मेरा सबो दुख हुआ। उस गुरसिख का सारा दुख फिर महाराज गवा देंगे ने। तो इस करके मैं बाणी के रूप में ही तुहाडे नाल ज़्यादा सांझ पाउणी है, क्योंकि गुरबाणी ही सतगुरु अमरदास साहब जी का स्वरूप है। गुरबाणी ही धन गुरु रामदास साहब जी का स्वरूप है। इतिहास तो आप गाहे बगाहे ढाडियां तो भी सुनते रहते हाँ, विसर्जना तो भी सुनते रहते हाँ, प्रचारकों तो भी सुनते रहते हाँ, पर जिथे कथा की गल आए उथे कथा गुरबाणी के दायरे के विच रह करके ही गुरमुखों विचारनी चाहिए है। साहिब श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जिन्हों का ज्योति जोत पुरब आप मना रहे हैं, भट्ट साहिबाना ने बार बार श्री गुरु अमरदास साहब जी की सिफत विच वचन कहे ने। भट्ट साहब कहते ने, गुर अमरदास तरसी है, ओहम पातिक विनाशै। सतगुरु अमरदास साहब जी नूं परसन नाल दर्शन करन दे नाल जितने धरती दे पाप ने ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। उस हड्डी के नाल मेरे हजूर के चरण लगे ते गुरमुखो वो जिस मनुख पापी की हड्डी सी उहदी रूह उत्थे प्रगट हो आई। जिहड़े सेवक नाल भेजे हुए सन गुरु अंगद साहब जी ने, वो सेवक भी नाल सन। तो उन्होंने एक कौतक देखिया सारा। वो रूह जदों प्रगट हुई, गुरु अमरदास साहब जी के चरणों ते आके सिर रखिया ते हथ जोड़ के बेनती की, महाराज धन हो तुसी, महाराज तुहाडा बिरद पतत पावन है, पापी का उद्धार कर देने वाला है।
ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੁਕੰਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਖੋਜ ਖੋਜ ਦੇਖੇ ਸੋਈ ਬਾਦ ਤੇਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅਹਲਿਆ ਤਰ ਗਈ, ਪੱਥਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੱਕਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਖੀ ਮੁਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੋਜ ਖੋਜ ਕੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚਰਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਪੋਹਮ ਪਾਤਿਕ ਵਿਨਾਸੈ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ ਆਸਾਸੈ। ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਸ ਸਾਸੈ, ਆ ਨਾਮ ਰਹਿਤ ਦਾ, ਸਾਸੈ ਨਾਮ ਤਾੜਨਾ ਦਾ, ਸਾਸਨਾ ਜਮ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਤਾੜਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਮਦੂਤ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਮਦੂਤ ਤਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਭੱਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਗ ਕੀ ਸੁਤ ਕੋ ਤਿਨ ਤਰਾਸ ਕਹਾਂ, ਜੋ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਚਿਤ ਲਾਵਤ ਹੈ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਮਰਾਜ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਿਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ 22 ਸਾਲ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਤਖਤ ਤੇ ਸਵਾਏਮਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਤਰਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਾਪ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਚਨ ਕਹੇ ਸਨ। ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਹਿਰਦਾ ਨਵਨੀਤ ਸਮਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਖਣ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਕਮਨ ਪਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਵੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਮੱਖਣ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਸਖਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਹੀ ਝੱਟ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧੂ ਦਾ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਝੱਟ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਕਮਨ ਪਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਿਜ ਦੁੱਖ ਦਰਬੈ ਸਦਾ ਨਵਨੀਤਾ। ਨਵਨੀਤ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਿਘਲਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦਰਬੈ ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਤਾ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸਤਿਪੁਰਖ ਉਦੋਂ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਮਾਈ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਖਤ ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਸਵਾਏਮਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਪਰੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਬੋਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਟ ਆਲਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ।
ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਕਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਜੇ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬੋਟ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਟ ਤੱਕ ਵੀ, ਪੰਛੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੱਕ, ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਟਾ ਬੱਚਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਅਟਲ ਬਚਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ। ਇਹ ਕਾਲ ਦੀ ਕਲਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਕੇ ਸੁੱਤ ਕੋ ਤਿੰਨ ਤਰਾਸ ਕਹਾਂ, ਜੋ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਚਿਤ ਲਾਗਤ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਆਸਾਸ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਲਹੀ ਹੈ ਪਉ ਮੁਖ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ 84 ਲੱਖ ਜੁਗਨਾਂ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈ ਦਾਸ ਵੈਸ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਫਿਰ ਸੰਗਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਧੀ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗਾ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਹਾਂ। ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਮਿਟਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਤਾਂ ਸੂਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਪੰਡਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਣ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਚੌਕੇ ਥਾਂ ਸੁੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੌਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ, ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ। ਪੁੱਟ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਅਖੀਰ ਘਿਆ ਕੇ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਰੋਇਆ, ਭਗਵਾਨ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਤ ਬਣਿਆ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਸ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਰਿਹਾ। ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਮਾਈ ਦਾਸ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨੱਕ ਚੜਾ ਕੇ ਸੰਕਾ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਥ ਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੱਕ ਨਾ ਚੜਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਲਈ ਹੈ ਪਉ ਮੁਖ ਹੈ। ਆਇਆ ਦੌੜਾ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਚਲਦਿਆਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਗਤ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਣਾ ਸੀ, ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਬੈਠਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਆਪ ਰੱਬ ਹੈ, ਆਪ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਨਕ ਮਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੂਰੋਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਤੇਜ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤਾਂ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜੀਵ, ਸਿਰ ਤੇ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਨੇ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਵਾਪਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਖਾਈ।
ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀ। ਕਿਹਾ ਨਾ ਭੱਟਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਾਨਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਮਾਨਕ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਨਕ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਕ ਤਾਂ ਬੇਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਤੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨਕ ਆ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਮਾਨਕ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਈ ਮਾਨਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਛੋਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਭਾਈ ਮਾਨਕ ਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ, ਵਿਚਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਕਤ ਪੈ ਸਰੋਤੇ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਗਾਇਆ। ਕਈ ਸੰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਰਿਆ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੌਤਕ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤਕ ਵਰਤੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮਾਨਕ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਈ ਦਾਸ ਵੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਦਿਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨੇਮ ਨਿਭ ਲਾਗੋ। ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਜ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਖੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਨਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੈ। ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚੈ ਸੋ ਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੈ। ਤੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਨਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਭਰਾ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦਵੈਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦਵੈਤ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਦਾਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗ ਉਹ ਭਾਈ ਦਾਸ ਵੈਸ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਘਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ। ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਔਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਖਿਆਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ, ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਬ ਕਦੇ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਨੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ,
ਤਾਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਥ ਨੇ। ਅਨਾਥ ਹੈ ਨਾਥ ਭਗਤ ਭੈ ਮੇਟਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਮ ਦੂਤ ਨਾ ਭੇਟਣ। ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਭੈ ਮੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜਮਦੂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਭਾਵ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਤੋ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਆਸਾਸੈ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਧਿਆਨ ਲਹੀਐ ਪਉ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਅਭਉ ਗਉ ਲੱਭੈ ਚੁੱਕੈ। ਨਾ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕੀ ਮੁਨੀ ਜੋਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਟਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ, ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹੰਗਾਲ ਮੰਝਕੀ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੰਝਕੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਸਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਿੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਾ ਆਪ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾ ਆਪ ਭੁਲਾ ਕੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਸੇਵੇ ਇਸ ਰੀਤ, ਤਨ ਮੰਚ ਹੋਏ ਬਿਸਮਤ ਚੀਤ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ। ਤਿੰਨ ਪੋਤੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਡੰਡੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਕਦਮੀ, ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਨਾ। ਪਾਛਲ ਕਦਮ ਚਲਤ ਤਿੰਨ ਕੋਹੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਬਿਆਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਠ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਬਿਆਸ ਵੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਕਦਮ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ। 12 ਸਾਲ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹਰੇਰੀ ਝੱਖੜ ਗੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਠੰਡ ਕਿੰਨੀ ਕੋਰਾ ਪਵੇ, ਝੱਖੜ ਝਾਗੇ ਮੀਂਹੋ ਵਰਸੈ, ਭੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਰੋਚਕ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ, 6 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਡੇਢ ਪੈਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। 4 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ 5 ਵਜੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ 1 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਤੇ 6 ਵਜੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ 2 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਗਾਗਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਭਾਂਡੇ ਸਾਰੇ ਐ ਸੁੱਚੇ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕਣੀ ਤੇ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾ ਕਰੜੀ ਸੁਖਸਾਰ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁਖ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸੀ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ 90 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ, ਗਾਗਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਛਲਕ ਵੱਜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਸਤਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਸਤਰ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਰੱਬ ਸਨ।
ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਭੱਟਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਏਕ ਜਿਹੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਬਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀਜੈ, ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਦੇਣਾ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਜੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਔਰ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮਰੀਦ ਨਾਲ ਗੱਲੀ ਹੋਮਣਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲੰਗਰ ਵੱਲ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਜੇ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਜੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਤਾਂ ਹੱਥ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜੂਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਆਟੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਨ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਭਾਈ ਹੰਧਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ, ਜੂਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਠਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਠਿਆ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਠਣ ਕਿਵੇਂ। ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠੋ ਭਾਈ ਹੰਧਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਡਿੱਗਣਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਠਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਠਾਓ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਡੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਥਾਏ ਪੈ ਗਈ। ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ। ਨਾਲ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਅੰਨ ਵੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੱਥਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਬਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਗਿਰ ਪੜੈ, ਸਭ ਪਾਪਨ ਕੀ ਪੋਟ, ਤਾਤੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਈਐ ਲੱਗੈ ਨਾ ਜਮ ਕੀ ਚੋਟ। ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਸਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਤੀ, ਜੇਕਰ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਾਗਰ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਕਤਰੇ ਅੰਦਰ ਘੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾ ਕੇ ਪਾਏ ਦਾਨ ਉੱਤੇ, ਤੇਰਾ ਦੇਖ ਸਿਜਦਾ ਪੈ ਮੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਬੰਦ ਬੂਹਾ ਮਤਾਂ ਖੁੱਲਦਿਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰੇਖਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਕਪਾਟ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਸਤਿਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਏ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤਿਸੈ ਅੱਗੇ ਨਾਨਕਾ ਭਲੇ ਕੀਜੈ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।
ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 22 ਮੰਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲੇ ਉਸ ਮੰਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਹਿੰਦਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਰ ਭਗਤ ਨਰੰਜਨੀਆ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਹਿੰਦਾਲੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਉਹਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਨਕਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹਿੰਦਾਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੋ ਲਿਖ ਗਿਆ। ਤੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਨਰੰਜਨ, ਹਰ ਭਗਤ ਨਰੰਜਨੀਆ ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਖਬਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਅਭਾਉ ਲੱਭੈ ਗਉ ਚੁਕੈ, ਇੱਕ ਬਿਨ ਦੁਗਨ ਜੋ ਤਉ ਰਹੈ, ਜਾਂ ਸਮੰਤਰ ਮਾਨਵੈ ਲਹੈ। ਤੋ ਜਾਲਪਾ ਪਦਾਰਥ ਇਤੜੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿਠੇ ਮਿਲੈ। ਜਿੰਨੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਭੱਟ ਜਾਲਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਰਚਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਤਖਤ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਆਮ ਤੁਲ ਉਲ ਬਨਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਗਤ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਕਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗੋਰੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਜਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਲਵਪੁਰ ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ ਹਰਦਾਸ, ਹਰਦਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦਾ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਸੁਕੀਲ ਸੁਕਿਰਤਨ ਰਾਸ, ਬੜੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣਾ ਦੀ ਰਾਸ, ਖੇਮ ਕੋਰ ਤਿਸਕੇ ਗ੍ਰਹਿਦਾਰਾ, ਜਿਨ ਪਤ ਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਹਿਤ ਕਰ ਪਾਲਾ। ਉਹਦੀ ਸਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਖੇਮ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਪਤ ਬ੍ਰਤਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰੈ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ, ਤਿਸ ਨਾਰੀ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਮਾਨੈ। ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣੀ, ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਸਿਗਾਰੀਆ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਬੀਬੀ ਖੇਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਉਪਜਿਓ ਸੁਤ ਨੰਦ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਚੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ, ਬੀਬੀ ਖੇਮ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਸਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। 1591 ਈਸਵੀ 1534 ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ 14 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤੋ ਨਾਮ ਰਾਮਦਾਸ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਕਿਤੇ ਜੇਠਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਆ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇਠਾ, ਸਭ ਜੇਠਾ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਏ, ਜੇਠਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾਮ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਦਾਸ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਦਾਸ। ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜੇਠਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭੱਟਾ ਨੇ ਜੇਠਾ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਹਿਣਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਹਿਣਾ ਜਗੱਤਰ ਗੁਰਪਰ ਸਮਰਾਟ। ਜੇ ਜੇਠਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਨੇ ਜੇਠਾ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਹਿਣਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸੱਤ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਜੇਠਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜੇਠਾ ਲਿਖ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਇ ਕੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਗਤ ਜੁਹਾਰਾ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ, ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਜੇਠਾ ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇਠਾ ਆਇਆ, ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਰਾਤ ਸੈਰ ਰਹਿੰਦੀ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਗਿਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੱਕ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਰੋਜ਼। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਡੇਢ ਪੈ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਸੀ, ਉਹ ਗੜਵੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਗੜਵਾ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਕ ਲਿਆ ਕਰਦੇ, ਪੀ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜੇ ਉਹ ਗੜਵੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੜਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਗੜਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਵੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੜਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਭਰ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਆਪ ਰੱਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਦੀਆਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰੱਬ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਦੀਆਂ ਹੋ ਗਏ ਧੇਨਵਾਂ, ਤੁਮ ਹੋ ਗਏ ਦੁੱਧ ਘੀਓ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੀ ਕਰਲ ਪੂਜੀਓ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ। ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਪਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 11-12 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੱਟ ਕੇ ਲਿਆਵੇਂਗਾ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਪੁਰਖ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ
ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੁੱਕ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਬੜੀ ਦੇਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਜ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਰੂਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਕ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਕੀ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਝੋਲੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੀ। ਤਾਂ ਚੰਗੇਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੂੰ ਐਸੇ ਬੋਲ ਖਬਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪੇ ਲੈਵੈ ਆਪੇ ਦੇਵੇ। ਆਪ ਹੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਤਕ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਆਏ। ਜੋ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਚ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਿੜਕਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ। ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਐਸਾ ਰਸ ਬਣਿਆ, ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜੋ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਚੰਚਲਤਾ, ਨਾ ਚਤੁਰਾਈ, ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਚਲਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਦੁਨੀ ਕਾ ਹੈ ਚਾਉ, ਸੇਵ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਾਓ। ਚਰਨਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਸੇਵ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਪਾਓ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਰਤਣਾ ਵਿਰਾਗ ਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ, ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ, ਅੱਖਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਬੇਅੰਤ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 31 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 41 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਖਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਥੜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਾ ਜੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਤਰਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਚਲਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ, ਕੇਵਲ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਲ। ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਬਰਾੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੁਰਖਾ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਥੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪੱਕਾ ਥੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲਕ ਲਾਓ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾ, ਰਾਮਦਾਸੈ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਉ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਕੀ ਜਾਤਾ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਸਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਭਾਸਤ ਸੋਈ ਰੂਪ। ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਰੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ 21 ਕੁੱਲਾਂ ਤਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ 42 ਕੁੱਲਾਂ ਤਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾ, ਰਾਮਦਾਸੈ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਉ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਿਆਈ ਤਖਤ ਤੇ ਸਭਾਏਮਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਚੱਕ, ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਗਿੱਲ, ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੁੰਗ, ਚਾਟੀਵਿੰਡ, ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਝਬਾਲ ਦੇ ਪਰਗਣੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਇਹ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 84 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਉਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੈ। ਇਹ ਤਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੋਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਸਵਈਆ ਉਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਜਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਜਾਗੋ ਵਾਲਾ ਜਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਨੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ, ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੇ ਖਿਨ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੋਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਿਗਾਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬਾਬਾ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦੇਗ ਬਾਬਾ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਭੋਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਸਰੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਦਾ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 70 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਲ ਕੇ ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਮਨਸਾ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਲੌ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫੁਰਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਆ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਨੇਤਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਨਾਮ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਜੀ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੇ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤਪ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤੀ। 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਤੇ ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੂੰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਵੇ, ਸੋਮੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜੇਲਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋਮੇ ਸਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਮੇ ਸਾਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਾਹ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਵੇ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਢਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਭਾਈ ਉਹ ਮਹੇਸ਼ੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਸਤਰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਮਹੇਸ਼ਾ ਫਕੀਰ ਜੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਟੋਕਰੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਉਪਜਾਇਆ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਥਾਏ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹੇਸ਼ੇ ਫਕੀਰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਝੂਲਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਪਲ ਕਾ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈ ਹੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੋ ਨਰਹੋ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ।
गुरु रामदास राखो सरनाई। गुरु रामदास राखो दास राखो सरनाई। गुरु रामदास ਇੰਨੀ ਕਹਾਜਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜੀ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਾਥ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਈਂ ਪਾਵਨ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾਸ਼, ਕਾਰਜ ਹੋਵਨ ਰਾਸ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ, ਨਿੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਭੰਗ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਗ ਸਦੀਵੀ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਹਉ ਕਿਆਸਾ ਲਾਹੀ ਕਿਰਮ ਜੰਤ, ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।